वो तो पिछे मेरी दुआ आज की बेनती है कि एकता लाओ, दुनिया का कोई काम नहीं जोड़ा कि पूरा ना हो सके। और सिख कौम ने तो हमेशा किए मोर्चे ला के ये केड़ी चीज़ नहीं फतेह की। सो वो यूनिटी करके यूनिटी होएगी तो सारा कुछ होएगा। यूनिटी नहीं तो जो सियाने असीं स्कूल पढ़ते होंगे सी कि एक प्यो के चार पुत्र सन, तो उन्हें जो मरण का टाइम होया सी तो उन्हें कहा पुत्रा वो 4 सोटियां चक के लिया, वो चाक के ले कहते तोड़ो, एक नूं कहा सारियां सारे तोड़ते, एक नहीं तोड़ती, दो नहीं तोड़ती, तीजे चौथी, फिर कहता पुत्रो उन्हें 4 सोटियां बंद दो, बंद दित्तियां तो कहना हुण तोड़ो, किसी को नहीं टुटी। सो जे एकता हैगी तो तुहानूं दुनिया दे तक दा कोई भी नहीं, तुहानूं बाहर क्यों पे खांदे असीं, क्योंकि साडी एकता नहीं, उन्हें पता भी आपस च पाटे है कि तो तुहानूं सज़ावां मिलदियां पईयां, तो साढ़े इन्नी बिरखी हो रही है, तो सारे जगह पकड़ी उतारी जा रही है। सो जे यूनिटी मेरी तो दो हाथ जोड़ के बेनती है सिख कौम नूं कि जे तुसीं यूनिटी कर लो। देखो कल रह के मैं भी मार खांगा, वो भी मार खाएंगे, ये भी मार हर बंदा मार खाएगा, मिलना किसी कुछ नहीं। जे कोई जथेबंदी जाए, कोई बड़ा है कोई छोटा है तो ठीक है, तो प्रधान तो सारे बन नहीं सकते, एक नहीं बनना, सारे तो नहीं बन सकते, तो थोड़ा सहन तो कहते मादा रखो सहन शक्ति का कि चलो ठीक है मेरे तो बड़ा है या मेरे तो सियाना है या मेरे तो ज़्यादा तजर्बा है, लेट हिम बी ए प्रेजिडेंट, लेट हिम टू लीड। तो सानू तो अफसोस आता कि हाँ ये लीडर का बन गया, असीं लत्तां खिंचते हैं। तो मेरी दुआ जोड़ के बेनती फिर इन्ना अपनी सिख कौम नूं है कि भैनों ते भरावो, एक झंडे थल्ले एक निशान साहब दे गुरु गोबिंद तुहानूं शीशां देगा कि गुरु गोबिंद दा सिख जा रहा है, तुहाडा नहीं जा रहा, ये गुरु गोबिंद सिंह दा सिख जा रहा है जो इन्हूं फांसी 31 मार्च नूं होनी है। इन्हां शब्दां नूं किवें बहुत सोहणे विचार छतवाल साहब ने दिते आ, मैं धन्यवाद करदा इन्हां दा। तो देखो सिख चैनल ने तो जो बीड़ा ही चुकया है, ब्रिंगिंग मिलियंस ऑफ पीपल टुगैदर, ये संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी सोच सीगी किसी टाइम कि एक रेडियो स्टेशन होवे साडे कोले, है जी, दरबार साहब तो जिला रिले किया जाए। तो परमात्मा ने कृपा की, महाराज ने बख्शिश की, उन्होंने दी अरदासां सदका, उन्होंने दी असीसां सदका साढ़े इत्थे इंग्लैंड दे विच, इंग्लैंड की धरती ते एक नौजवान ने जो परिवार ने जो किया ये काम, ये बहुत ही शलाघायोग आ। तो इसकी जानी कि सिख चैनल होने करके ही सानू देखो इत्थे बैठिया नूं सारियां चीज़ां पता लगदियां। सो ये बहुत ही जो सिख चैनल का बीड़ा ही यही आ कि ब्रिंगिंग मिलियंस ऑफ पीपल टुगैदर। असीं सारियां नूं साडा ये मुद्दा ये आ, साडा ये एजेंडा है कि असीं लोकां नूं इकट्ठे करना, असीं कोई अपने व्यू नहीं देने, असीं लोकां दे व्यू लैके लोकां जां सरकारां नूं जां अथॉरिटीज़ नूं देने हन। मैं हुण बेनती सारियां दे एक यही नाल दूजी गल मैं ये कहना कि सारियां दे व्यूज़ यही है कि जिवें छतवाल साहब ने भी कहा कि असीं समर्पित हाँ अकाल तख्त नूं। एक श्रोमणी जो साडी सर्वउच्च अदालत जां सर्वउच्च जो तख्त है वो उसनूं असीं जानी कि समर्पित हाँ। जे असीं सारे ही उन्हां नूं समर्पित हो जाइए तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो देखो जदों कोई किसी चेयर ते बैठा हुंदा तो गलतियां भी होंदियां, पर वो गलतियां सुधारन वास्ते आपां संगतां तुसीं प्यार दे नाल आपां करी, जो महाराज ने सानू बुलाए निमरता सिखाई आ, निमरता दे नाल प्यार दे नाल। हाँ जो 10वें पातशाह महाराज ने कहा कि जे नहीं कोई हो तो फिर जिस तरह राजूआने साहब ने चुक्या बीड़ा वो सारी सिख कौम उहदा तां ही साथ दे रही है। सो हाँ जी वरिष्ठ साहब, जिस तरह असी अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी हुणां नूं भी बेनतियां कर रहे हैं, तो नाल दी नाल जिहड़े उन्हां दे संदेश ने साडी जिम्मेवारी है कि वो भी असी सिख जगत वल पहुँचाईए तो आम लोगों वल भी। मैं अज दे अखबार च पढ़ रहा सी, उन्होंने सख्त नोटिस लिया इस गल का कि 5 मार्च नूं जदों अपने भाई साहब दे डेथ जिहड़े सेंटेंस वारंट जारी होए ने, उस समय तो बाद काफ़ी सज्जणा ने कई इरिस्पोंसिबल रिमार्क्स जिहड़े गैर जिम्मेवार जिहड़ियां स्टेटमेंटां दित्तियां ने, जिहदे नाल उन्होंने कहा कि स्टेट की शांति भंग हो रही आ, तो इहो जिहियां जिहड़ियां चीज़ां ने सानू उन्हां तो गुरेज करना चाहिए ताकि जिहड़ी एक फोकल पॉइंट थल्ले गल हो रही आ सारी यूनाइटेड, देखो संत समाज है, अकाली दल है, होर पार्टियां भी सारियां इकट्ठे हो गए, चाहे वो कांग्रेसी ने, सारियां पार्टियां अकाल तख्त के जथेदार साहब के झंडे थल्ले इकट्ठियां हो रही ने। तो ते गुरबाणी का भी फरमान है कि ख्वार होए सब मिलेंगे, अच्छा बचे शरण जो होए। अच्छा जे अज साडे ते भीड़ पई हुई है तो असीं इकट्ठे नहीं हो सकते, छोटियां छोटियां गल्लां ते असीं आर्गूमेंट करते हैं, वो गलत है। दूजी गल
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 1984 ਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲਸ ਕੱਲ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਰੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ sikhcounciluk.org ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਈਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਹੋਪਫੁਲੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਡ totally have a review on the capital punishment. ਠੀਕ ਹੈ capital punishment on the other hand ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਥਰੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਬਾਊਟ 800 ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
ਹੈਗੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸਿਸ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਸੈਂਡ them by tonight ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜਵਾਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਪਾਓ, ਸਭ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਆਓ, ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਵੰਸ਼ ਵਾਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਗੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਲਈ,
और वो गवर्नमेंट जी बहुत दुनिया की बड़ी अत्याचारी और गवर्नमेंट सी सारी डिजोल्व हुई। मेरा मतलब कहना साढ़े शायद मन च भुलेखा होगा पे असी गुरु नानक साहब देखा नहीं उस टाइम ते बाबर दी कहर नहीं सी देखा, शायद होया हो सकता साढ़े मन च कई बार होवे, लेकिन आ चीज़ां तो असीं अपने सामने हुंदियां देखियां ना। असीं एक बहुत वड्डी गवर्नमेंट नूं टॉपल हुंदियां देखा, फिर जर्मनी यूनाइट हुंदी देखी है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो टीवी के उपर एन सारे ने अपनी अखा ना बर्लिन वॉल टुटदी देखी है। रशिया इतनी वड्डी पावर सी वो टुटदी कित्थे आ गई है। मतलब कहना पे इंडिया जो है वो तो पहले डेमोक्रेसी है, वो ऑलरेडी ग्राउंड बनी हुई है उन्होंने सही करने की, सिर्फ सानू अपने जो तौर तरीके है उन्होंने बदलने की लोड़ है। शायद असी जो तरीके वरत रहे हैं वही शायद पुराने हों और डेमोक्रेटिक तरीकों अपनाने वास्ते सानू शायद उपराले करने चाहिए। पढ़े लिखे वीर साडे जोड़े मोहरे है इन्होंने बैकिंग दी जाए। मैं कहना भी इन्होंने गलबात कर दी जाए जो ये गल करते हैं जोड़े लैवल पर सिख काउंसिल इस वे काम कर रही है, आनंद साहब, कंडोला साहब, परमजीत कौर, ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं कहना यही है। इन हिंदुस्तान दे विच जे एक घाट है तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सिख लफ्ज़ नहीं है। सानू इक्को ही चीज़ के उपर जोर देना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लफ्ज़ सिख आ जाए सारे मसले खत्म। असी बाकी दे सारे मसलों वाल ध्यान दे रहे हैं, मतलब कह लो सिम्पटम्स जो है ना, सिम्पटम्स बीमारी दे जो सिम्पटम्स है उन्होंने वाल असी ध्यान दे रहे हैं। जो जड़ है बीमारी की भाजी ने भी कहा सीगा असी वो वाल नहीं ध्यान दे रहे। सो इस करके इन्होंने बड़े स्टैप सही लाए हुए हैं और मैं ये समझदा पे बिल्कुल सही तरीके नाल इन्हां दे नाल जो जथेदार साहब इस वेले कर रहे हैं तुहाडे की ख्याल बहुत अच्छे विचार। मैं पहला बेनती कर चुका जथेदार साहब नूं मेरे ख्याल आउट ऑफ इंडिया के तौर तरीके जोड़े वो भी अपनाने पैणगे और उन्होंने ऑलरेडी करने शुरू कर दिते हैं। और ये कह लो भी दोनों पासे थोड़ी जी ट्रेनिंग की लोड़ है और जथेदार साहब भी एक किस्म के कह लो भाई एक ग्रंथी सन जितों उन्होंने ये गल बनी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बारे उन्होंने इन्नी समझ नहीं, लेकिन वो मैं ये थोड़ा यकीन दवाना कि ज्ञानी गुरबचन सिंह जी एक बड़े सुलझे हुए इंसान ने और उन्होंने आले दुआले एक बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है जी उन्होंने बहुत अच्छा सलाहकार टीम हैगी है। सो मैं आई थिंक मैं यही कहूँगा उन्होंने भी जी उन्होंने कंसल्टेशन इस वे मंगी है सिख जगत को जो जवाब है वो बड़े सही तरीके सही तरीके फैसला गुरुद्वारा साहब कुछ कर रहे हो सारे गुरुद्वारों के गल सारा हुक्म है। ठीक है जी, बहुत बहुत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अगले कॉलर साडे नाल जुड़ रहे हैं, उस तो बाद मैं फिर जसपाल सिंह कुछ कहना चाहते मैं उन्होंने को जावांगा। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी मैं गजेंद्र सिंह खालसा स्कॉटलैंड तो बोल रहे हैं। हाँ जी खालसा साहब की हाल चाल है तुहाडा ते दसो आप की कहना चाहते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी बेनती है कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ एक और बेनती मेरी गल बोलना जाए कि जो स्क्रीन ईमेल का किया वो नहीं आ रहा किहदा जी अकाउंट वास्ते जो ईमेल करना है। हाँ जी वो ईमेल स्क्रीन पे नहीं आ रहा वैसे आ रहा कल परसों का ही चल रहा जी, पर फिर भी मैं बेनती करांगा अपनी टीम नूं कि वो जे नहीं आ रहे तो स्क्रोल असीं उन्हें लवा दिंदे जी। ठीक है जी, मेरी आस यही है कि इस तो अच्छे आगे वधिए और पिछली जी गल्लां नूं बाद विच बैठ के डिस्कस करांगे। वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਨੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੋਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਖਤ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਚਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਆ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 100% ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ बर्दी साहब तुसी कुछ ऐड करना चाहोगे लास्ट संदेश की और लास्ट मैसेज की देना चाहोगे अपना तुसी मेरे ख्याल च ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ठीक है थैंक यू वेरी मच आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जे इतना शॉर्ट नोटिस ते दोपहर 10 ने फोन किए मैं होर भी गुरुद्वारा साहब वालों एक दो बेनती की सी पर कोई क्योंकि शॉर्ट नोटिस ही होट कर कई ऑर्गेनाइजेशन भी तो मीटिंग असी सो वो नहीं आ सके पर फिर भी सारे ने यही यानी कि सानू मैसेज दिता कि असी अकाल तख्त नू समर्पित हाँ अकाल तख्त ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਪੂਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਪੋਸਟ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਂਗ ਹਿਮ ਟੂ ਡੈਥ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ
दास वाले डिस्कस नहीं करेगा ये 25 तरीक तो बाद आप फिर ये बारे कुछ डिस्कस करांगे जो जथेदार साहब ने ये बचा सकते हैं दास नूं पूरा विश्वास है क्योंकि जदों असी महाराज का लड़ फड़ीए जो संगतां ने जहाँ अकाल तख्त दे जथेदार साहब ने सानू हुक्म दिता 23 तरीक नूं अखंड पाठ साहब का ते 25 तरीक अखंड पाठ साहब का भोग पाए प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेनती है सारे संगतां सिर्फ ये नहीं कि अखंड पाठ साहब रखवा के ते अपने घरां नूं चले जाओ जरूर उत्ते हाज़रियां भी भरो ते अरदासां भी करो है ना एक सिर्फ ना ही ना कर देना कि अखंड पाठ रखता ते भोग पवाता ते जानी कि रिजल्ट सानू चंगा आवे क्योंकि जिस तरह सिख चैनल ने 17 सिख चैनल ते आपां करदे रहे ते गुरुद्वारियां च अरदासां होईयां 17 जो दुबई दे विच सी उन्हां नूं फांसी दी सज़ा ये महाराज दी कृपा दे नाल मीडिया दे थ्रू होई है माफ ते हुण सच्चे पातशाह अपने आपां नूं ये कृपा करूगा कि महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन सारे होर वीर जो हिंदू भरावां नूं मैं एक बेनती सच्चे उन्हां दे चरनां च बेनती करना चाहना कि कुछ तरस करो जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी वो धर्म वास्ते हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते दित्ती सी नट के कोई होर ते ओ साडे ते तरस करन कि भी एटलीस्ट यानी कि सिखां दा साथ देन ते जो हैगी है राजूआना साहब दी फांसी बचानी ते फ्री बरी होके अपने घर वापस आन महाराज की कृपा दे नाल मैं अरदास करदा कि सच्चे पातशाह राजूआना साहब नूं चढ़दी कला बख्शण ते उन्हां ते वाकई महाराज 10वें पातशाह की कृपा है कि वो इस तरह खड़े हैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप बड़े शॉर्ट पीरियड दे विच इस तरह आए हो ते एंड दे विच यही मैं करदा सिख कौम नूं फिर बेनती करना चाहिए करांगा कि रल के रहिए हाँ जी रल के आप जो कर सकते हैं जो इकट्ठे कर सकते हैं वो एक बंदा नहीं कर सकता अलग अलग जथेबंदियां नहीं कर सकदियां मैं इत्थे ही फतेह बुलावांगा ते प्रोग्राम टाइम खत्म हो चुका है सो हुण यही संगतां दा आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम निभाते हैं दस कोई प्रजेंटर नहीं पर दिल च बलबले सी अज मैं जरूर ये प्रोग्राम करना सी तां ये कीता ते जे काफ़ी गलतियां होईयां होणगियां संगतां माफ़ करनगियां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।